परम शांति। आज मैं हनुमान जी के बारे में बताऊंगा। जो हनुमान जी हैं वो धरती पर कब साकार रूप में अवतार में आए। जब रामावतार हुआ, राम आए, तब हनुमान जी भी आए। हनुमान जी राम के सेवक थे। उन्होंने रामावतार के टाइम बहुत सेवा की, राम की सेवा बहुत की। इन्होंने अपना दिल खोल के भी बताया दुनिया को कि मेरे दिल में सीताराम है। तो जो हनुमान जी है, तो उसी बाद उन्होंने जो साकार शरीर छोड़ा, उसके बाद में वो आकारी रूप में माना। पहले 5 तत्वों में साकार में थे, बाद में 3 तत्वों में रहे। 3 तत्वों में सूक्ष्म अवतन में रहे, धरती पर ही सूक्ष्म में रहे। तो जो जहाँ जहाँ भी राम कथा होती थी, वहाँ जाके वो राम कथा भी सुनते थे, राम के भक्तों को हेल्प करते थे। राम के जहाँ जहाँ मंदिर बनते थे तो राम के मंदिरों में हनुमान जी अपना एक से अनेक रूप निकाल के, जितने भी हनुमान जी चाहते थे कि मैं राम के भक्तों को सेवा करूं, तो राम के जहाँ जहाँ भी मंदिर है, हनुमान जी ने वहाँ अपना एक एक रूप रखा हुआ है और राम भक्तों को वो मंदिर में काम कर रहे हैं तब से। तो पूरा द्वापर चला गया। त्रेता के अंत में राम आए थे। राम का अवतार, भगवान राम का अवतार त्रेता के अंत में हुआ। पूरा द्वापर है 8,64,000 साल, वो भी राकारी रूप में रहे। कृष्ण अवतार द्वापर के अंत में हुआ। श्री कृष्ण को हुआ 5,000 साल हुए। तो टोटल मिला के तो कितना हुआ आप गिन लो, 8,69,000 साल से पहले त्रेता था। तब राम अवतार के साथ, भगवान राम के साथ वो सेवक बन के आए थे, और उनके बाद उन्होंने आकारी रूप में बहुत सेवा की उनके राम के भक्तों को, और आज भी कर रहे हैं। राम के भक्तों की आज भी सेवा कर रहे हैं कि आज भी भारत में राम मंदिर बन रहा है। वो किनकी देन है? श्री हनुमान जी की। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप में अनेक रूप निकाले हैं और अनेक रूप में आज काम कर रहे हैं हनुमान जी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, इनको भी हनुमान जी ने रेज मार 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 के राम की फेवर में, राम मंदिर की फेवर में वो फैसला दिलवाया और राम मंदिर का कार्य करवाया। आज मोदी के द्वारा भी सूक्ष्म अवतार में अनेक ऐसे हनुमान जी जैसी अनेक आत्माएं हैं जो सूक्ष्म अवतार में 33 कोटि देवी देवता वाली आत्माएं भी जो साकारी और आकारी रूप में काम कर रही हैं, वो भी अभी धीरे धीरे जाग रही हैं। क्योंकि धरती पर देखो, अब हनुमान जी तो केवल इनके राम के भक्तों को ही मदद करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। राम और कृष्ण को जो मानने वाले हैं उनको हनुमान जी मदद करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। तो मगर धरती पर तो आज 800 करोड़ पब्लिक है, उनमें अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय है। उसमें 800 करोड़ में तो 250 करोड़ तो क्रिश्चियन है, 160 करोड़ मुसलमान है, हिंदू तो 110-15 करोड़ है सारी धरती पर। तो उसमें भी राम और कृष्ण माँ को मानने वाले तो बहुत कम है, बाकी बौद्ध है, बाकी नास्तिक भी बहुत है। तो श्री हनुमान जी के साथ साथ अभी सूक्ष्म अवतन में चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे 33 कोटि देवी देवता वालों हो, चाहे बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं जो सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं, वो भी सूक्ष्म रूप में काम कर रही हैं। और वो मेरा एक वीडियो है, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए, इन पर पूरा वीडियो आप देखिए। अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए। जैसे स्थूल वतन में तो 800 करोड़ है, मगर आकारी रूप में तो बहुत है, बेहिसाब आत्मा है जो साकार को चलाने वाले, साकार दुनिया को चलाने वाले, सूक्ष्म वतन वाले चलाते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, पहले देवी देवता थे तो 33 कोटि देवी देवता स्वर्गलोक में रहते थे, भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक में रहते थे। इससे ऊपर भी लोक था, स्वर्गलोक से ऊपर, भूलोक से ऊपर, जैसे धरती के ऊपर भूभुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परमधाम होता था। धरती के नीचे 7 पाताल लोक होते थे, अतल, वितल, सुतल। तो हनुमान जी पाताल लोक में भी जाते थे। तो हनुमान जी आज भी काम कर रहे हैं, मगर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की आत्माओं के सामने अब हनुमान जी आज तक तो पहले थे, मगर अभी बहुत थोड़े समय से
और थोड़े समय आने वाले थोड़े समय में 33 कोटि देवताओं की आकारी आत्माएं और साकारी आत्माएं, बेहद की भी आत्माएं, बहुत पावरफुल आत्मा हैं, जिनकी आत्मा में बेहद की कला का पावर है, ऐसी आत्माएं गुप्त रूप में काम कर रही हैं। बेहद का विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो बेहद का विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। आने वाले समय में भारत लाइट हाउस बनेगा। और धीरे धीरे जितना आज अशांत देखते हैं, भारत में जितने महापापी हैं, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी हैं, वो सब धीरे 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 शांत हो जाएंगे और अपनी सजाएं खाएंगे। भ्रष्टाचारी हैं वो सब सजा खा के सुधर जाएंगे। पापी महापापी भी धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और अति हो गया अभी धरती पर, तो अति होता है तो परमात्मा का कहीं न कहीं अवतार होता है, क्योंकि परमात्मा ने वादा किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म ग्लानि के टाइम पर परमात्मा कहीं न कहीं गुप्त वेश में काम करते ही हैं। तो कहीं न कहीं तो भारत में भगवान आते ही हैं। अब भारत में भगवान आएंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सतोप्रधान बनेगा, भारत में परम लाइट होगी, भारत से ही शांति होगी। सारी दुनिया की नज़र अब धीरे धीरे भारत की ओर होगी और भारत लाइट देगा, भारत सबको परम लाइट देगा और सारी धरती पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन का पाठ चलेगा। सारी आत्माओं को धरती पर और साकारी और आकारी आत्माओं में जितनी भी आत्माएं हैं उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का पाठ चलेगा। आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और जीवन मुक्ति मिलेगी। जो पावरफुल आत्मा है इनको जीवन मुक्ति, जो ज्ञानी है ज्ञान से परमात्मा को जानते हैं। गीता में कहा है तो मुझे आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो परमात्मा को जानने वाले, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, गीता हमेशा पढ़नी चाहिए, गीता में बहुत ज्ञान है। तो आने वाले समय में ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होगा। ज्ञान से योग लगेगा, योग बल से आत्मा परमात्मा से योग लगाएगी और परमात्मा से पावर हाउस से कनेक्शन करके पावर लेगी, आत्मा में पावर आएगी। और आत्मा में जो पावर आएगी तो भारत के अंदर 33 कोटि देवताएं जागरूक होंगे, बेहद की आत्मा जागेंगे आगे आने, और बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत जल्दी जितनी अशांति आप आज देख रहे हो, इससे कई गुना धीरे धीरे जो नेगेटिव जो आत्माएं हैं, जो असुर है, आसुर वृत्ति वाले हैं, जो भ्रष्टाचारी है, पापाचारी, अत्याचारी है, वो धीरे धीरे कुछ सजा खा के सुधरेंगे या तो धीरे धीरे अपने आप को ही, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन इनको धीरे धीरे सुधारेंगे और धीरे धीरे अपने आप को ही सिर पे मारेंगे। लोग सच बोलने लग जाएंगे, अपने आप को ही बोलेंगे। तो हनुमान जी सूक्ष्म में भी काम कर रहे हैं, राम और कृष्ण सब सूक्ष्म जगत में बहुत अच्छी आत्माएं अभी ऊपर से लोक में से उतर रही हैं और धीरे धीरे भारत में सतोप्रधान वायुमंडल बनेगा। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ విశ్వ మహాపరివర్తన కోసం 33 కోట్ల దేవతలను మేల్కొల్పుటకు సంకల్పం చేస్తూ హనుమంతుడి ద్వారా తయారు చేయబడినటువంటి రామ మందిరం సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మాన్ని పునఃస్థాపన చేస్తుంది. దేవతలందరూ కూడా మేల్కుంటారు అనే ఉద్దేశంతో బాపూజీ హిందీ వీడియోలో ఈ టాపిక్ గురించి చెప్పారు. దీని యొక్క తెలుగు అనువాదం మీరు ఇప్పుడు వినండి, హిందీ కూడా వినండి. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు హనుమంతుడు గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. హనుమంతుడు అంటే ఈ భూమి మీద సాకార రూపంలో అవతరించినటువంటి రుద్రావతారం. రామ అవతారం జరిగినప్పుడు రాముడు వచ్చాడు. అప్పుడు రుద్రుడి యొక్క అంశతోటి హనుమంతుడు కూడా రావటం జరిగింది. హనుమంతుడు కూడా రాముడికి యొక్క సేవ చేయుటకు నిమిత్తమయ్యాడు. రామ అవతారం టైంలో ఆయన మరి చాలా మహిమా యోగ్యుడుగా అయ్యాడు, సేవ చేశాడు. ఆ అవతారంలో రాముని యొక్క సేవ ఇప్పటికీ కూడా చేస్తూనే ఉన్నారు. అందుకనే ఆయన రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే హృదయాన్ని చీల్చి చూపించాడు. నా హృదయంలో భగవంతుడు సీతారాముడు ఉన్నారు అని. హనుమంతుడు అనేది చాలా శక్తిశాలి ఆత్మ. మరి ఆ తరువాత ఆయన సాకార రూపంలోనే ఉన్నారు.
సాకార శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే ఆయన చిరంజీవిగా ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆకారి రూపంలో అనగా ఫస్ట్ పంచతత్వాల సాకార రూపంలో ఉండేవాడు. తర్వాత 3 తత్వాల్లోనూ సూక్ష్మావతారంలోనూ ఉన్నారు. భూమి మీద కూడా ఉంటూ ఉంటారు. ఆయన ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడికి రానుగలడు. రాముడి యొక్క కథ రామాయణం కానీ రామనామ భజన ఎక్కడైతే జరుగుతూ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి రామకథను వింటూ ఉంటాడు. రాముడి యొక్క భక్తులకు కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. రాముడు యొక్క మందిరాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క గుళ్ళల్లో ఆయన తప్పకుండా హనుమంతుడు ఉంటాడు. ఆయన యొక్క ఒక రూపం అక్కడ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హనుమంతుడు కూడా అనేక రూపాలను తీసి భక్తులకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్క గుళ్ళోనూ రామ మందిరంలో కూడా ఆయన రూపం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎంతైతే హనుమంతుడిని కోరుకుంటూ ఉంటారో అదేవిధంగా రాముడు భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు. నేను రామ భక్తులకు కూడా సేవ చేస్తాను, రాముడికి చేశాను త్రేతాయుగంలో అని చెప్తూ ఉంటాడు. హనుమంతుడు కూడా అక్కడ తన యొక్క రూపాన్ని ఉంచినట్లు భక్తులు కూడా ఫీలింగ్ అవుతూ ఉంటారు, అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. చాలామంది మందిరాల్లో ఏదైతే గుళ్ళలు పని జరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన. పూర్తిగా ద్వాపర యుగం గడిచిపోయింది. త్రేతాయుగం అంతిమంలో కదా రాముడు వచ్చింది. అప్పుడే కదా మరి రుద్రావతారమైనటువంటి హనుమంతుడు కూడా వచ్చింది. రామ అవతారం తర్వాత ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ అవతారము వచ్చింది. అంటే రామ అవతారం తర్వాత 8,64,000 సంవత్సరాలు ద్వాపరయుగం కూడా అయిపోయింది. ఆయన ఆకారి రూపంలోనే ఉన్నాడు. ద్వాపరయుగంలో అయితే సాకారంగానే ఉన్నాడు. ఇంకా సాకారంగా ఉన్నటువంటి హనుమంతుడు చాలామంది యొక్క గర్వభంగం చేయించినట్లు మనకు కథల్లో తెలుసు. కృష్ణుణ్ణి ఆయన రాముడుగా గుర్తించాడు. ఆయన ద్వారా అర్జునుడు గర్వభంగం చేశాడు, భీముడి గర్వభంగం చేశాడు, బలరాముడి యొక్క గర్వభంగం కూడా చేయటం జరిగింది. ఈ విండోస్ మళ్ళా సత్యభామకు కూడా గర్వభంగం చేశారు. అంటే సత్యభామ నేనే సీతనని వేషం వేసి ఉన్నా హనుమంతుడు గుర్తుపట్టాడు. సీతాదేవి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అని ఆమెకు చెప్పాడు. అంటే అంత అనన్యమైనటువంటి భక్తి కలిగినవాడు. టోటల్గా ఆయన ఇప్పుడు కృష్ణావతారం కూడా మరి 5,000 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. ద్వాపరయుగం అంతిమంలో కదా కృష్ణావతారం. ఈ విధంగా లెక్కగట్టినట్లయితే 8,69,000 సంవత్సరాల పూర్వం త్రేతాయుగంలో ఈ రామావతారంతో పాటు ఈయన రుద్రావతారంగా భూమి మీదకు అవతరించాడు. ఇంకా రాముడికి సేవ చేస్తున్నారు, రాముడు భక్తులకి కూడా సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఆకారి రూపంలో చాలామందికి చాలా హెల్ప్ చేసినట్లు కూడా అనుభవాలు చెప్తూ ఉంటారు. భక్తులకు ఈనాడు కూడా ఆయన కనిపిస్తున్నట్టుగా వృద్ధుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నాడు అడవుల్లో అని, ఆయన రామాయణం చదువుతూ ఉంటాడని, శ్రీరామ రాస్తూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఏదైతే అయోధ్యలో రామ మందిరం తయారవుతూ ఉంది, ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఈ యొక్క మందిరం పునరుద్ధరణ జరుగుతుందో మీ అందరికీ తెలుసు. హనుమంతుడు కూడా అక్కడ సూక్ష్మ రూపంలో ఉంటూ అనేక రూపాలను తీసి అనేక మంది చేత పని చేయిస్తూ ఉన్నాడు. హనుమంతుడు కూడా పూర్తిగా మరి ఈ యొక్క రామ మందిరం కట్టడానికి సుప్రీం కోర్టు జడ్జి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి రేసెస్ వేసి ఆయన చేత కరెక్ట్ అయినటువంటి తీర్పును కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. రామ మందిరానికి ఫేవర్గా వాళ్ళు మందిర నిర్మాణానికి నిర్ణయం అనేది ఇప్పించటం జరిగింది. రామ మందిరం యొక్క కార్యక్రమం చేయిస్తూ ఉన్నాడు, జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈరోజు మోదీ ద్వారా సూక్ష్మవతనంలో అనేక మంది ఆత్మలు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. హనుమంతుడు కూడా ఆయనతో పాటు అనేక మంది సూక్ష్మ జగత్తులోని పాజిటివ్ ఆత్మలు రాముడి భక్తులు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా సూక్ష్మవతనంలో 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సాకారంలోనూ ఆకారి రూపంలోనూ పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. నెమ్మదిగా ఇక మిగిలిన
33 కోట్ల దేవతలు ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ మేలుకొలుపుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ భూమిని చూస్తే మరి పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. హనుమంతుడు కేవలం రామభక్తులకే సహాయం చేస్తూ ఉంటారంటే మరి మిగతా వాళ్ళకి చెయ్యరా అని కాదు. ఇక్కడ భూమి మీద రామావతారమైన, కృష్ణావతారమైన, పరశురాముడు అవతారమైన, ఇంకా లేకపోతే దశావతారాలు 24 అవతారాలైనా, రుద్రావతారంగా ఉన్నటువంటి 28 అవతారాలకైనా హనుమంతుడు సహయోగం చేస్తూనే ఉంటారు. వీరికి మిగతా వాళ్ళకు చెయ్యరు అనేమి కాదు, అందరికీ సహయోగం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ భూమి మీద 800 కోట్ల మంది పబ్లిక్ ఉన్నారు. ఇక్కడ అనేక ధర్మాల వాళ్ళు, అనేక మత సంప్రదాయాలు అన్నీ వచ్చేసినాయి. 250 కోట్ల మంది క్రిస్టియన్స్, 300 కోట్ల మంది దగ్గరే ఉన్నారు. 160 కోట్ల మంది ముసల్మాన్లు ఉన్నారు. హిందువులు అయితే మహా 115 కోట్ల మంది మాత్రమే ఈ భూమి మీద ఉన్నారు. వీరిలో కూడా రాముడు, కృష్ణుడిని అంగీకరించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. మిగతా ఆత్మలు కూడా బౌద్ధ ధర్మాన్ని, కొందరైతే పూర్తిగా నాస్తిక ధర్మాన్ని కూడా ఫాలో చేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ హనుమంతుడు అంటే హనుమంతుడి యొక్క మరి తో పాటు ఇప్పుడు సూక్ష్మ వతనంలో భలే రాముడు కానివ్వండి, కృష్ణుడు కానివ్వండి, 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కానివ్వండి, చాలా చాలా మంచి ఆత్మలు, సనాతన ధర్మ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా సూక్ష్మ రూపంలో పని చేయిస్తూ ఉన్నారు. నా యొక్క వీడియో కూడా ఉన్నది అంటున్నారు బాపూజీ. నేను చాలా వీడియోలో చాలా విషయాలు చెప్పాను అంటున్నారు. అనేక ధర్మాలు, మతాలు, సంప్రదాయాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, దీని గురించి పూర్తి వీడియో మీరు చూడండి, మీకు అన్నీ అర్థమవుతాయి. స్థూల వతనంలో 800 కోట్ల మంది మానవులు ఉంటే, ఆకారీ రూపంలో లెక్కలేనన్ని మిలియన్, ట్రిలియన్, బిలియన్ ఆత్మలు ఉన్నారు. సాకార ప్రపంచాన్ని నడిపించేదంతా సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలే. ఏ విధంగా మన శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ దేవీ దేవతా ధర్మం ఉంది. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు స్వర్గలోకంలో ఉండేవాళ్ళు. భూలోకంలో, భువర్లోకంలో, స్వర్గలోకంలో దిగి వచ్చేశారు. పైన లోకం ఏదైతే ఉందో స్వర్గానికి పైన మరి మహర్లోకము, అక్కడ కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఈ భూమి పైన, భూలోకం పైన మరి భువర్లోకం ఉంది, దీనిపైన స్వర్గలోకం ఉంది, మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం, సత్యలోకం. ఇలాగా బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి మన బ్రహ్మాండాల్లో ఉండేటువంటి 7 లోకాలు. తర్వాత పరంధామం ఉంటుంది. భూమికి క్రింద 7 లోకాలు ఉన్నాయి. అది పాతాళ లోకాలు. అతల, వితల, సుతల, రసాతల, మహాతల, పాతాళ లోకాలు. ఈ పాతాళ లోకాలు ఇంకా 55 కోట్ల పాతాళ లోకాలు ఉన్నాయి. హనుమంతుడు ఈరోజు భూమి మీద పని చేయిస్తూ ఉన్నారు. అనేక ధర్మాలు, మత సంప్రదాయాల ఆత్మలు ఎదురుగా హనుమంతుడు ఈ రోజు వరకు మరి చేయిస్తూనే ఉన్నాడు. అనేక ధర్మ సంప్రదాయాల వాళ్ళను బయటకు తీసుకొచ్చి మన సనాతన ధర్మంలోకి ఎవరైతే మరి వేరే ధర్మాల్లో కన్వర్ట్ అయ్యారో వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాడు. చాలా కొద్ది సమయం నుండే కొద్ది సమయం నుండే 33 కోట్ల ఆకారి ఆత్మలు, సాకారి ఆత్మలు, బేహద్ ఆత్మలు కూడా చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు మరి ఈ యొక్క బేహద్ కార్యక్రమాన్ని, విశ్వ మహాపరివర్తన కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మల్లో బేహద్ కళ పవర్ ఉంది. బేహద్ ఆత్మలు అంటే చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు. ఈ ఆత్మల్లో బేహద్ కళ పవర్ ఉంది. ఇలాంటి ఆత్మలు గుప్త రూపంలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంది. బేహద్ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం చాలా త్వరగా మీరు చూడటానికి లభిస్తుంది. జరిగేదే ఉంది, మీరు మీ కళతోటి చూస్తారు అంటున్నారు. భారతదేశం విశ్వ గురువుగా తయారవుతుంది. రాబోయే సమయంలో భారత్ లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. నెమ్మదిగా ఈరోజు అనంత మరి పరివర్తన జరుగుతుంది. అశాంతిని అయితే చూస్తున్నారో, ఎవరైతే మహాపాపి ఆత్మలుగా ఉన్నారో, భ్రష్టాచారిగా ఉన్నారో వాళ్ళ అందరూ కూడా మరి పరివర్తనను యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. పాపి, మహాపాపి ఆత్మలు నెమ్మదిగా పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి శాంతిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడైతే అతిగా అయిపోయింది. ఈ భూమి మీద అతి అయిపోయిన తర్వాత అంతమే కదా జరిగేది. పరమాత్మ ఎక్కడో అక్కడ అవతరణ అనేది జరుగుతుంది అని అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. పరమాత్మ
వాగ్దానం చేశారు. ఏమని? యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుధానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. అంటే ఎప్పుడైతే ధర్మ గ్లాని జరుగుతూ ఉందో అప్పుడు నేను పరమాత్మ భూమి మీద అవతరిస్తాను అని చెప్పారు. పరమాత్మ ఎక్కడో అక్కడ గుప్త వేషంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. ఎక్కడో ఒక్కడ మరి భారత్లో భగవానుడు అవతరిస్తాడని అందరూ అనుకుని చెప్పుకునేది. భారత్లో భగవానుడు వస్తాడు, విశ్వ గురువుగా అవుతూ ఉంది, భారత్ సతోప్రధానంగా అవుతుంది, భారత్ పరం లైట్గా తయారవుతుంది, భారత్లో నుండే శాంతి, పరం శాంతి ప్రపంచం మొత్తానికి అందుతుంది. అప్పుడు ప్రపంచం వాళ్ళందరి యొక్క దృష్టి నెమ్మదిగా భారత్ వైపుకు వస్తూ ఉంటుంది. భారత్ కూడా లైట్ హౌస్ అవుతుంది. భారత్ పరం లైట్ అందరికీ కూడా ఇస్తుంది. ఈ భూమి దగ్గరికి వచ్చి అందరూ తలకాయ ఉంచేదే ఉంది. ఇక్కడ చాలా మహా విశ్వ పరివర్తన పార్ట్ నడిచేది ఉంది. ఆత్మలందరూ భూమి పైన ఏదైతే సాకారి ఆకారి రూపంలో ఉన్నారో, ఎంతమంది ఆత్మలైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ముక్తి, జీవన్ముక్తి కూడా పొందేదే ఉంది. ఆ పార్ట్ నడుస్తూ ఉంటుంది. పరివర్తన సమయము అంటే ముక్తి పొందేటువంటి ఆత్మలు ముక్తి పొందుతారు, జీవన్ముక్తి పొందే పాత్ర ఉన్నవాళ్ళు జీవన్ముక్తిని పొందుతారు. ఆత్మల్లో ముక్తి లభిస్తూ ఉంటుంది, తర్వాత జీవన్ముక్తి లభిస్తుంది. ఎవరైతే పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్లకు జీవన్ముక్తి కూడా లభిస్తుంది. ఏదైతే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు జ్ఞానంతో పరమాత్మని గుర్తించడం జరుగుతుంది. గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, ఆత్మస్వరూపంలో కండి, ఆత్మస్వరూపంగా ఉంటూ మీ దేహము దేహ సంబంధికులను మర్చిపోయి నన్ను పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపకం చెయ్యండి, మీకు పరంపదం లభిస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. గీతని అందరూ చదవాల్సిందే. గీతలో చాలా జ్ఞానం అనేది ఉన్నది. అందుకనే గీతను సర్వశాస్త్ర శిరోమణి అని చెప్పడం జరిగింది. రాబోయే సమయంలో నెమ్మదిగా ఈ జ్ఞానం కూడా అసలైనటువంటి జ్ఞానం బయటపడుతుంది. జ్ఞానంతో యోగం కూడా అందరికీ లభిస్తుంది. అందుకని యోగ బలంతో పరమాత్మ స్మృతితోటి మహాపరివర్తన జరుగుతుంది. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షనే యోగము. మరి పరమాత్మతోటి పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షను పెట్టుకొని ఎవరైతే పవర్ తీసుకుంటూ ఉంటారో వారి ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. ఆత్మలో ఎప్పుడైతే పవర్ వచ్చిందో మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు మేలుకుంటారు, బేహద్దు ఆత్మలు మేలుకోవటం జరుగుతుంది. ఇక ముందు వచ్చేటువంటి సమయం చాలా త్వరగా భారత్ విశ్వ గురువుగా తయారయ్యేది ఉంది. చాలా త్వరగా అశాంతి ప్రపంచం ఏదైతే మీరు చూస్తూ ఉన్నారో అది పరం శాంతి ప్రపంచంగా అవుతుంది. అనేక రెట్లు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఆత్మలందరూ కూడా ఎవరైతే అసురులు ఉన్నారో, అసురీ వృత్తి కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో, భ్రష్టాచారి పాపాచారిగా ఉన్నారో, అత్యాచారాలు చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నెమ్మదిగా శిక్ష పడటం జరుగుతుంది. శిక్షలు అనుభవించి బాగుపడటము జరుగుతుంది. నెమ్మదిగా వారు వారి యొక్క తప్పును తెలుసుకొని పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను తెలుసుకొని పూర్తిగా బాగుపడటం జరుగుతుంది. నిజంగా సత్యం మాట్లాడతారు. అప్పుడు మేము చాలా తప్పు చేశాము, పొరపాటు చేశాము అని అంటారు. వారిని వారు తెలుసుకుంటారు. హనుమంతుడు కూడా సూక్ష్మంలో ఉంటూ ఈ యొక్క ఆత్మలను, సనాతన దేవి దేవత ఆత్మలను మేల్కొలుపుతూ ఉన్నాడు. రాముడు మరియు కృష్ణుడు సూక్ష్మ జగత్తులో చాలా మంచి ఆత్మలు పైన ఉన్నారు. పై లోకం నుండి కిందకు దిగుతూ ఉన్నారు. కొంతమంది పైనుండి కూడా కార్యక్రమం చేయిస్తూ ఉన్నారు. నెమ్మదిగా భారతదేశం సతో ప్రధానమైనటువంటి వాయుమండలం కలిగిందిగా తయారవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నటువంటి విషయాల్ని మనసులో పెట్టుకోండి. ఏ జ్ఞానంతో అయితే విశ్వ మహాపరివర్తన అవుతుందో ఆ జ్ఞానము బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతంగా చెప్పినటువంటి జ్ఞానము ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ దివ్య దృష్టితోటి చూసి ఒక్కొక్క ఆత్మ యొక్క విశేషత, ప్రస్తుతము భూతకాలంలో ఎలా ఉంది, ప్రస్తుత సమయం ఎలా ఉంది, రాబోయే భవిష్యత్తులో ఎలా పరివర్తన జరుగుతుంది అని అన్ని వీడియోల్లో కూడా చాలా చక్కగా చెప్పి ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. ఇంకా విషయాలు తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి.
మరి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి మీరు హెడ్డింగ్తో చూసినట్లయితే బాపూజీ ఏమేం చెప్పారో మీకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి జ్ఞాన మార్గంలో నడుస్తూ మరి సనాతన దేవతా ధర్మ ఆత్మల్ని మేల్కొల్పండి. విశ్వ మహాపరివర్తన కార్యక్రమానికి సహయోగులుగా కండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ బంధుమిత్రులకి, సనాతన ధర్మాత్మలకు, దేవీ దేవతలకు మీరు ఎవరైతే సాధారణ మానవులుగా అయిపోయారని మీకు నమ్మకం ఉందో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మంచి కామెంట్ పెట్టండి. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.